Today we will be ಹರಿ ಓಂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪದ್ಮಜಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Hari Om everyone. Welcome to Joy Yoga. Today we will be contemplating on the video that we watched about guilt. ನಮ್ಮ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಷಯ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ತೂಕ ಅಂತ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಾವೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ the video that is on the topic of guilt? What is guilt? Why guilt arises? What is the approach that Krishna has given? Yes, Madhuji. No doubts as such, sir. The video was very clear and very nice to understand. Okay. Thank you. Wonderful. ಹಾಗಾದರೆ ದೆನ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಏನು ಗಿಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿಲ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗಿಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂಸೇಜ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಪದ್ಮಾಜಿ? ಇಸ್ ದಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್? ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ? ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಏನು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ? ಯಾರು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ವತ್ಸಲಾಜಿ, ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ? ಇದೀರಾ ವತ್ಸಲಾಜಿ? ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಧುಜಿ, ತಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? First of all, I didn't wish you. I'm very sorry. Namaste Padmaji and Namaste Vijayji. Hari Om. ನಮಸ್ತೆ ಜಿ. ಹರಿ ಓಂ. Yeah. So can I tell in English only? Please, whichever you are comfortable with. Okay. Okay, sir. So actually, like while watching the video, also in that Padmaji has mentioned like many times. Suppose your parents are not in the town as the town where you're living, and when they are in need of your help, you're unable to go and do. So we start feeling guilty that we have done some kind of a mistake. We are not able to help them in any way. So we start like scolding ourselves. We feel that though we are supposed to do and we are bound to do it, we are unable to fulfill our duties. So we start feeling guilty and we cannot come out of that feeling at all for a really long time. So that is one kind of a guilty feeling that we, especially girls, girl children will carry this kind of a feeling. That's what I feel. If you are not with your parents and maybe in their old age or something, you want to help them very badly, but you're unable to do. So that gives a kind of a guilty feeling. So though we are intending to do, we are unable to do it. So when you use the word guilt, Yeah. guilty feeling, Yeah. ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್
And what kind of a feeling happens in the body? Can you describe what is the nature of the guilt? We feel very sad actually that though we are bound to do it, we are not doing them. We have not done, like they would have done so much for us in our childhood, but we are unable to repay that to them in whatever manner. Like Padmaji was saying, it might be a physical help or monetary help or whatever. If we are unable to do, we start feeling a kind of a sadness within ourselves, and we feel that we are not taking our responsibility properly. So that is the kind of feeling that we get. And that's what we feel when we say we are guilty. That's the kind of feeling that comes in me, sir. Okay, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸುನೀತಾ ಅಕ್ಕ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಗಿಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮರಕಳಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆಗೀಗ ಕ್ವಶನ್. ಹ್ಮ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ವಿಚಾರ ಅದು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು. ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಸಹ ಅದರದೊಂದು ನೇಚರ್. ಹ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ, ಮರುಕಳಿಸಲ್ಲ. ಹಾ, ಹಾ. ಹಾ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕಾರಣ ನಾವು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ? ಏನದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ನಾವ್ ಅದೇ ಗಿಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ನೆನಪು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಮ್, ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಹಾ ನಮ್ಮ ಮಧುಜಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ, ಹ್ಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಅದು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾ. ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾ ಅದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತೆ? ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಅಥವಾ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಕಿತ್ತು, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಪಾಠ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಂತ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಹಾ ಆಗ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಹಾ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, why ಹ್ಮ್ does the feeling of the guilt, why ಹ್ಮ್ does it appear again and again, whereas ಹ್ಮ್ some other thought ಹ್ಮ್ may not necessarily appear again and again? ಈ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಆ, ನಮ್ಮ ಮಧುಜಿ ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ತಂದೆ ಹ್ಮ್ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಹ್ಮ್ ವಿಚಾರನೇ ಮಾತ್ರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬರುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬರಲ್ಲ? ಹಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹ್ಮ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ಸುನೀತಾ ಅಕ್ಕ? ಏನು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು? ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ಮಧುಜಿ, ನೀವೇ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಅದೇ ಶೇರ್ ನಾವು ಸಮಥಿಂಗ್? ತುಂಬಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಮ್ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೋರ್ ಟು ದಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಮಯನೂ ಮೀರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಹ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಮಾಡದೇ ಇಲ್ದಾಗ ಸಮಯ ಮುಗಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ, ಅದು ಮಾಡಾಕು ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸಿಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೂ ಏಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದು ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಅದರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್? ಇನ್ನೇನಾದರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಏನು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ರಿಪೀಟ್? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಕೆಲವಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಲವಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು?
ವತ್ಸಲಾಜಿ? ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವತ್ಸಲಾಜಿ. ಹಾ, ನಮಸ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಎದುರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಗಿಲ್ಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವ್ ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓ, ಈ ತರ ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಗ್ಲಿ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಕಾರಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಏನಿರಬಹುದು? ತಪ್ಪಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದನೂ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ ವಿಜಯ್ಜಿ. ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಗ್ಗನ್ನ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾವು ತರ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬೆಳಕು ಸ್ವಿಚ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಓ, ಇದು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇದು ಹಗ್ಗನೇ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಅದು ಈ ಥರ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ನಾವು ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಅಯ್ಯೋ ಹಾವಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಾವಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಾವಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಆನ್ಸೈಟಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಾವಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆ ಥರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಇದನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ಈ ಭಯವನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಿರೋರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಆಗ ನಮಗೆ ಓ, ಬೆಳಕು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಆಗ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಓ, ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ಈ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ಅದು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ why does this repeat is the question. ಓಕೆ, ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ ತನಕನೂ ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರಿಬಹುದು. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೋ ತನಕ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಥರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವತ್ಸಲಾಜಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ವೇರ್ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಗಿಲ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಏನಕ್ಕಿರ್ಬೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಪದ್ಮಾಜಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? What is the thinking Padmaji has about this? So, sir, we hold on to those identities very strongly. That I am in the case that Madhuji highlighted, we hold on to the identity that I am the daughter. I have to do this, and only I can do this. No one else can do this. That is the primary reason, I feel. The Ahankara takes the identity so strongly that it believes that it only has to do everything. We see, even if we don't take care of our parents, they are being taken care of in some way by someone, or the situations become better. Someone is there. That trust we don't have, that it is being taken care of, we are being taken care of, our parents are being taken care of. We think we are the doers, we are the ones who are doing it. I have to do. That is why that bhava comes that
It is my responsibility. Okay, there are some duties and responsibilities that each one has to perform in our different roles as mother, as daughter, as wife. But we take it, we attach ourselves so much to it. So we start thinking that we are only doing everything, each and everything we are doing. So that is why we start, just like we think we have to do, there is also the other thing, no, that we are not doing. So both are attached to the ahankara only. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ, ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಗ, ನಾನು ಮಗಳು, ಓ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಗಲಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರೋದು ಸರಿಯೇ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ so many things are happening, alva. There are different things that happen in and around you in life. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇಸ್, you and I first have to understand nature of whatever that is happening, where it is happening, how it is happening. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಅಂತಂದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಕಿ, ಯು ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೆಂಕಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಫೈರ್, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, and if our hand burns, it is not the problem of the fire. The nature of the fire is to burn. It is my not understanding or me not understanding, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ the fire burned. Not because the fire, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಬಿಡ್ತು. That is not the right question. So similarly, in any of these situations, let's talk about the situation called guilt. ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಏನು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಸೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬೇಬಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬೇಬಿ ಡಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಪೂಪ್. ಅದು ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಈವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಈವನ್ ಲಿಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಶ್ ಟು ದ ಬೇಬಿ. ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಶಿ ಮಾಡಬೇಡ, ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೈಂಡ್. Like that, many a times, some actions in the society, people around have an attitude towards that particular action as right action, wrong action, correct action, incorrect action, good action, bad action. So, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯನ ಅವರವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೂಲಕ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ somebody wears a black color dress. Some child simply wears a black color dress, and maybe somebody around it comes and says, oh, black color is not a good color at all, you should not be wearing this at all. ಕಪ್ಪಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀಯಾ, ಕಪ್ಪಟ್ಟೆ ತಪ್ಪು, ಅದು ಅಪಶಕುನದ ಸಂಕೇತ. ಆ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಮ್ ಸಚ್ ಥಾಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಎವರ್ ಆಸ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್
whenever, let's say, you put a black color dress, if somebody keeps on coming and saying it's bad, it's wrong, it's not correct, so that thought gets reinforced. ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಚಿತ್ತ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಮೆಮೊರಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್. ಯಾವುದು ಯಾರೋ ಬಂದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್. ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಓ ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ಫುಡ್. ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ, ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಚೈಲ್ಡ್ goes into that non-vegetarian family and they serve their food, and this child without any awareness simply eats that food and comes back and tells ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಇತ್ತು, ನಾನು ತಿಂದೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದ ಬೇಬಿ ಸೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. Then this vegetarian mother and father may put the idea that, look, this is wrong, this is papa, this is, if you do this, it is utmost sin. So an idea without understanding, is it okay to have vegetarian or non-vegetarian? Why is it necessary to have vegetarian food for this nature of the body? Without giving any of that, if let's say simply the idea enters the mind that it is sin, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಪಾಪ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ, when such kind of thinking gets reinforced in the mind, it enters deeply into the subconscious part of the mind. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಒಂದು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇದೆ. ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಗಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಸರಿ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ತಪ್ಪಂತಾರೆ, ಅದು ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇನ್ನೂ ಇರಲ್ಲ. ಆಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್. ಶುಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಡೀಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು, ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, that gets large deeply. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಆದರದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌದು. ಆದರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಂಥ ತಪ್ಪು, ಎಂಥ ಪಾಪ, ಆ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಎನಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಡ್, ಯಾವ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಇದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಯಾವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಅದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮರುಕಳಿಸೋದು ಈಸಿ. Just like how as soon as you wake up in the morning, you may have a habit of drinking coffee or tea or something like that. Why? Because over a period of time, ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ when some kind of a thinking, when some kind of a action has been reinforced in and around you as
right, wrong, not to be done, if you do like this happens. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಾಟ್, ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥಾಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಚೈನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎದೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ, ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಹೌ ದೇ ಟುಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೀ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ದೇ ಆಲ್ ಫ್ಲಡ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಅಯ್ಯೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. That vichara comes. So like that, it's a series of thoughts. But when you don't notice, the triggering thought is some kind of a thought that says that, oh, I should have been taking care ಈ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ನೋ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಮೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದೇನು? ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಅದರ ಗುಣ ಏನು? ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟು ಕೀಪ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ದಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮನಸ್ಸು ಹ್ಯಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಟಾಟ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ರಿಕಾಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್? ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಮನಸ್ಸು. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇದೆ, ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಗುಣ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟು. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಬೆಂಕಿ ಗುಣ ಏನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀರಿನ ಗುಣ ಏನು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಏನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಕೀಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಚಿತ್ತ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನೆನಪು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಏನೇನು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, through all the 5 sense organs, they all are coming and getting stored here. And as they're getting stored, whenever some situation occurs, they get triggered. And as they get triggered, when you are unaware of what is a triggering situation, who I am, when that is also not understood, when this triggering thought comes, the buddhi in you decides, oh, idu tappu. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ಡೀಪರ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಓ ಇದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು. ಡೀಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದು ಪುನಃ 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 ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ನೀರು
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್, ಮೆನಿ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಯೋದನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನದಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಹರಿತಾ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪಾತ್ರ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ವೇರ್ ದ ರಿವರ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ರಿವರ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಯಾತಕ್ಕದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಆದಮೇಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿತಾ ಹೋಯಿತು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ನೌ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ as ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್. Why it is not flowing some other place? Because that is the patra it took, that is the direction it took. So like that, ಸಂಸ್ಕಾರಾಸ್ ಯಾವುದು ರೆಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನದಿ ಹರಿಯೋದ ಜಾಗದ ಥರ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಾನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನಿ ಥಾಟ್? ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಡೀಪರ್. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಯೋದು, ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇವಾಗ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುನೀತಾ ಅಕ್ಕ. ಎಸ್ ಹಾ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗಪ್ಪ? ಹೇಗಿದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ? ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇದೆ, ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್? ಮಧು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಮಧುಜಿ? Yeah. We have to slowly try to come out of those thoughts, which is not actually so easy. Correct. We have to come Yeah. out of this. But how? That is a question. We should try to convince ourselves that at that particular situation, though we intended to do something good, we couldn't do it. So it is not our mistake or anything like that. So that we have to keep feeding that to our mind constantly so that we can feel better. Okay, very nice. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಾ ಸುನೀತಾ ಅಕ್ಕ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್? ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಈಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೋಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಆಗದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಗಿದ್ದಾಗೋಯ್ತು, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಆ ತರ ಆಗದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿಷಯ. ಹೌ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಪೀಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಗ ನೈಸ್. ಅದ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗದ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಬಾಳ. ಓಕೆ. ಈಗ ಆಗಲಿಲ್ಲದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು, ಸರಿ ಈಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೋಯ್ತು, ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಆಗಿದ್ದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂತೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೊಂಥರ ಆವಾಗವಾಗ್ಲೇ ಗುನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ.
ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಹಾ ಎನಿ ಅದರಿಂದ ಅದರ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿ, ಪಾರಾಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಪಾರಾಗದ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾ ಹ್ಮ್ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಳಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ನಡಿಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹ್ಮ್ ಈಗ ನಾವು ಪಾಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹ್ಮ್ ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಅದು ಪಾಪ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗ ಅದು ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಹ್ಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಅದ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು, ಅದ್ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹ್ಮ್ ಆ ರೀತಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ಲೇಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹ್ಮ್ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಉಪಾಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಎನಿ ಅದರ್ ವೇಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್? ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್? ಎಸ್ ರಜಿತಾ ಜಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಇಸ್ we have to list out what is in our control and what is not in our control. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ನನ್ನ ಒಂದು ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥಾಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಗ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೈಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಎನಿ ಅದರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಐಡಿಯಾಸ್? ಪದ್ಮಾಜಿ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್? ಎಸ್ ವತ್ಸಲ, ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಹೊರಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಕನ್ಸದೆ ಈ ತರ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೀಪಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಂಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದಾಗ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಪದ್ಮಾಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yeah. So, sir, I think that first of all, the right kind of knowledge, that the jnana part, that I am not the doer, is very important, because that is what the ahankara is holding on to. That I am doing all this, I have to do all this. So, to understand that I am not the doer, just like in the example that we gave in the video, we had the example of the sculpture, right? Who was making who was carving an idol of Sri Krishna. But did he make the stone? Did he did he create that material? Did he make the tools? Did he make anything, even the blood flow in his hand? Nothing was created by him. That understanding we also have to have, first of all, that in my life there are many things that I am doing. I am claiming that I am doing, but actually am I doing? For example, we will take the same example which Madhuji also highlighted. And I will also take up an example of, say, me not able to do anything for my son, especially when I am sick. So daily I am doing a number of tasks. Maybe I am cooking for the child, I am feeding the child, all this I am doing every day. But suddenly one day I become sick. I am not able to do, because physically I am not able to get up from the bed. But even on that day, the child is not going hungry.
some way food is coming to the child. Maybe the father is cooking, or maybe the grandmother is cooking, or maybe sometimes even neighbors come and give food, or maybe you can, at the most, you have, if you have money, you are buying from hotel and giving. So food is coming to the child every day. Even if you are not, if you are sick, you are not able to do, it is happening. So to keep thinking that only I am doing is first the incorrect understanding. It is, you have to correct that, that even if I am not able to do something, in some way help is coming to them. That understanding we have to have. Then second is, what I can do in this present situation, let me do. Like rest of them said, that whatever happened has happened. Maybe that time I was not able to go to help my parents because the situation at in my present condition was like that. Maybe they are in another place, they are out of Bangalore, so I cannot go there, because then who will fill my position here? Like that one thought can come. So you didn't go that time, but no need to have constant thoughts that, oh, I did not do this. I no need to have that guilt, because the understanding is, okay, next time this kind of situation arises, I will try my best again to do something for them. So that way we can correct the course. That is what I feel, sir. But the correct first thing is to understand that I am not doing anything. Things are happening on their own. I am only an instrument. I am only a tool, like in the hands of that sculpture. So I am that instrument, and some divine Bhagavan is performing through me. Bhagavan is serving everyone through me. If that understanding is there, then it I don't have to have that guilt. It's my understanding, sir. Very nice. So like the previous situation, or like the previous question, why does it repeat? It repeats because of the nature of the mind. Like that, what is fundamentally Sri Krishna teaching through Bhagavad Gita is a life manual. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದೆ. ಭಯ ಇದೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಆತಂಕ ಇದೆ, ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತವಾದ, ದೇ ಸಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯು, ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್, ದಟ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್. Through that, it can help eradicate any of these situations. So, ಬರೀ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಹ್ಯಾಕ್ ತೆಗಿಯೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಓ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರನೇ ಒಂದು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಚಾರ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತಂಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಹೌ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನಾನು ಯಾರು, ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಟ್ರೂಲಿ, ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಟ್ರೂಲಿ, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ತನಕ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ 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 ಸುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತೀನಿ. Until I am very clear, until I have done the inquiry who I am, I will get into these kinds of various troubles in life. That is the first teaching. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶ್ಲೋಕ 3.27 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ? ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ದೇಹ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ನೀವು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ದ ಡೂವರ್, ಏನೋ ಆಯಿತು, ಅದಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ
ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಅಜ್ಞಾನ, ಆ ವಿಚಾರನೇ ನಿನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ. ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭಯ ಇರ್ಬೋದು, ಆತಂಕ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಏನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ. ಯಾರು ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ? ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಅರಿವು. ಆದರೆ ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸದ್ಗುರು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ and come to a clear understanding of who I am and who I am not. Who is the doer? ಯಾರಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಪ್ರಕೃತೆ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣೈಹಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಶಃ. ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ತಮಸ್, ರಜಸ್, ಸತ್ವ, ಈ 3 ಗುಣಗಳ ಸಮ್ಮಿಳಿತದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ರೈಟ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ. ಆದರೆ ಆ ಎಂಕ್ವೈರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಉಪಶಮನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೂಲಭೂತ ರೂಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನೆಲ ಅಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ರೂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಮಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ದ ರೂಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ, ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ರೆಡಿಯಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಜ್ಞ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಪ್ಪ. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯಜ್ಞ. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋದಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, when you and I do it as a Ishvara Arpana, as an offering to the divine, ಏನೋ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಮೂಲ ರೂಪ ಏನು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು, ಅದನ್ನು ಅರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಮೇ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಇಟ್ in different forms. Maybe you may believe it in the form of Krishna, or maybe in the form of Shiva, or maybe in the form of Hanmanta, or maybe in the form of Devi, or maybe in the form of your own Guru, or maybe in the form of your own parents. Whatever may be the form, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಫಿ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಒರೆಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿವೈನ್, ಯಜ್ಞಭಾವ, ಅರ್ಪಣಾಭಾವ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ, ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದೇ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಲ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆತ್ಮವಿಚಾರ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ವೀಸ್, ಯಜ್ಞ. ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸ್, ಮೈಂಡ್ starts becoming calmer and calmer. Alli, when the Atma Vichara happens, when the mind is ready, when you are ready, when the Atma Vichara happens, then the answer appears.
And that alone can remove this. Till then, yagna, service, is the way to live life. And as the attitude of the service deepens, the mind becomes calm. And as the mind becomes calm, when you do the self-inquiry, the fundamental, the ಬೀಜ, ಆ ಮರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೀಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಆ ಬೀಜನೇ ನಾನು ಹುರಿದು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಮರ ಪುನಃ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ವೆರಿ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳು, ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನಾನು ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ನಾವ್ಯಾರೂ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತು, ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ, ಆಯಿತು, ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ನೌ, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನೌ, ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅವೇರ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ನ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಈ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಇವಾಗ ಏನು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ತಾನೇ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆದರೆ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 3 years ಬ್ಯಾಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌ ಗುಡ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕಾಫಿ ದಟ್ ಐ ಡೂ ಟುಡೇ, ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಐ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನನಗೆ ಕಾಫಿಗೆ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ನೋ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಶುಗರ್ and I keep adding salt and I keep making coffee, and somebody comes and teaches me that by adding sugar you can change the taste. Kaltaito. Adre when I learnt it, should I keep brooding, ayyo why I was adding salt anta? No. ಅವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೈಫ್. ಇದು ಜೀವನದ ರೀತಿ. ಹೀಗೇನೆ ಭೂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಪ್ಪಿದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈಗ ಅರಿವಾಯ್ತಾ, ಈಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾ, ಬದಲಾಯಿಸೋಣ. ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸೋದು? ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂಲಭೂತ ಏನು ಆತ್ಮವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಯಜ್ಞದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಬರಿತೀನಿ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸದ್ಗುರುಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಆಗೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದ ಉಪಾಯಗಳು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಯ್ತು ವಿಜಯ್ ಜಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ? ಯಜ್ಞ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಜಿ? ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಈಗೋ ಡು?
ನಾನು ನನಗೇನ್ ಲಾಭ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾ The beauty of this entire paradox is that ego is the root cause of this. It's the ego which is now making you feel the way you're feeling. It is the ego only which then goes ಹಾ on to do something as a service. So ಹಾ ನಾವು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಚೋರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಕೋ ಡಾಟೆ, ಕಳ್ಳನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಥರ, ಆದರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಳ್ಳನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮುಳ್ಳಿಂದನೇ. ಆ ಈಗೋನೇ, ಆ ಒಂದು ಅಹಂಭಾವನೆ, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಭಾವನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ. ಆ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಅಹಂಕಾರನೇ ನಿಮಗೆ ನಾನಿವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನೂ ಆ ಅಹಂಭಾವದಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದೂ ಅಹಂಭಾವನೆ. ಸೊ ಯಜ್ಞಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅಹಮಿಂದನೇ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅಹಂನ ಯೂಸ್ ಅವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾ ಹಾ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅಗೇನು. ಸೊ ಆ ಈಗೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಜ್ಞ ಭಾವದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ? ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ನೋಡೋ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೇನೋ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞಭಾವದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ದಾಹ ಅಂತಂದ್ರು, ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆನಂದದ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವದಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಬೆಳಗ್ನೊತ್ತಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಖರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ, ಆ್ಯಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಡಿಮಿನಿಷಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟು ಇರುತ್ತೆ, ಚಂದ್ರನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ. ಆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರನೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಚಂದ್ರನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ, ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆ ಪ್ರಖರವಾದ ಬೆಳಕಂತರ. ಆ ಪ್ರಖರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟು ಡಿಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಹಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ತಾನಾಗಿಯೇ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಇದು ಈಗೋ, ಇದು ನಾನಲ್ಲ, ಇದು ಚಂದ್ರ, ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಇದು ನಾನು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಯಾವಾಗ ಅದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಆವಾಗ ಈ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆವಾಗಲಿಂದ ಆ ಚಂದ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿವಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ 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 ಸುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಕೋಲೆಗಳು ಸಡಿಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಆ ಸಡಿಲ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗದ ಹಾಗೆ, ಮಣ್ಣು ಅಗಿತಾ 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 ಸಡಿಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮರನ ತೆಗಿಬೋದು. ಆ ಮರನ ತೆಗೆದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬೀಜ, ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಬೀಜನ ತೆಗೆದು ಆವಾಗ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಜಿತಾಜಿ? ಹಾ 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 ವಿಜಯ್ಜಿ, ಆ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲ ಆಗೋದು, ಆ ಆಗ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗೋದು. ಸೊ ಮಣ್ಣನ್ನ ಸಡಿಲ ಮಾಡೋದು ಯಜ್ಞ. ಹೌದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾಡ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ ಹಾ, ಹಾ ಮೊದಲು ಹೊಡೆದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ನೆಲ ಹೌದು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ನೀರ್ ಹಾಕೋದು, ಹಾ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೌದು, ನೀರ್ ಹಾಕೋದು. ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಕೋದು. ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದೋ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಪಾತನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಹ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಈ ತರ ಮನನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನು ಬೇಗ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸೋದನ್ನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಸದ್ಗುರು ಹಾ, ಅಂತಂದ್ರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾವು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನಾವು ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣಿತ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಹಾ, ಒಂದು ಮಂದಿರ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹ್ಮ್ ಸತ್ಸಂಗ ಸದ್ಗುರು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆತ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಹ್ಮ್ ವೆರಿ ಆ ನೈಸ್. ಆತ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆ ಹೋಗೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಾರಿನಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹ್ಮ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಹಾ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿಜಯ್ಜಿ. ಆ ಆ ಬೇರು, ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸೋದು, ಆ ನಿಜವಾದ ಆ ಕಾರಣ, ಅದೇನು ಕಾರಣ ಆಗಿರತ್ತೋ ಆ ದುಃಖಕ್ಕೆ, ಆ ಬೀಜ ಸಮೇತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕೋದು. ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ದಗ್ಧ ಕರ್ಮಾಣಿ. ಸೊ ಆಗ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯ್ ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮನ್ನನ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಗಲಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.